ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲು ಈ ದೋಹೆಗಳೆಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದೋಹೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಆಶಯ, ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿವರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ मत्तितरे अंशಗಳ ಕಡೆಗೆ गमन हरिसोण. दोहा छंद में एक विधा है. इसमें प्रधान रूप से 2 पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्ति में 2 वाक्य हमें देखने को मिलते हैं. दोहा ಅಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತುಳಸಿದಾಸರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. गोस्वामी तुलसीदास. गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं. तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था. उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था. कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा. तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि. सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ. हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है. हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं. इस भक्ति काल के प्रमुख रूप से सगुण और निर्गुण 2 धाराएं चल पड़ती हैं. सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास जी के नेतृत्व में राम भक्ति शाखा और सूरदास जी के कृष्ण भक्ति शाखा चलती है. हम आज तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं. उतना ही नहीं, वे भक्ति काल के और संपूर्ण हिंदी साहित्य के ही बहुत ही प्रमुख कवि हैं. और उनकी रचना जो रामचरितमानस है वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है. उनका जन्म 1532 में राजापुर जो उत्तर प्रदेश में है वहां होता है. उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी है. तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उन्होंने राम का नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनको नाम राम बोला पड़ा. हमें मालूम है तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कितने अनन्य भक्त थे. तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं. श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और भी कई इनके रचनाएं हैं. काशी में उनका देहांत सन 1623 में हुआ था. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ರಾಮ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1532ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಆತ್ಮಾರಾಮ್, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರು, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. कवि परिचय को हम देख चुके हैं. इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त करते हैं. कहा है कि यहाँ ये इस पद्य के द्वारा, इन दोहों के द्वारा बच्चे, छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स अच्छे काम और नैतिकता से जीने का जो सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको प्राप्त करेंगे. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು, ಈ ದೋಹೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. दोहों का आशय देखें तो
तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जाप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को ನೀತಿಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಬಿತಾನ चाहिए। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪದ್ಯದ ಆಶಯನೂ ಅದೇ, ಏನಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಾರ ಅಥವಾ ನಾಯಕ, ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಆತನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ, ಹಾಗೇನೆ ಸಂತ, ಋಷಿ, ಮುನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व ಅಂದರೆ ದಯೆಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿವೇಕದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ರಾಮನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸೋದು ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಭಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ, ಈ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ದೋಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। पहला दोहा देखेंगे, मुखिया मुखसुन चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। क्या कहा है इस कविता में, इस दोहे में? तुलसीदास जी मुख अर्थात मुख को मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंग का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी, नेता को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करें, लेकिन उसका फल सभी में, पूरे समाज को मिले और पूरे समाज को उस फल को वह बांटे। मुखिया मुखसुन चाहिए, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। वह खुद अकेला मुख खाता है, फिर भी वह शरीर के, देह के संपूर्ण अंगों को उसका जो पोषण रहता है उसको बांटता है। उसी तरह से मुखिया भी खुद काम करके, अपनी तरह से काम करके जो उसका फल मिलता है, जो उसे धन प्राप्त होता है, वो पूरे समाज में बांटना है, सबको एक समान देखना है। मुखिया के लिए पूरा समाज एक ही है, उसमें वो ऊंच नीच या जाति धर्म वो सब कुछ नहीं देखना है। मुखिया के लिए पूरा समाज, पूरा देश, पूरा उसको जिस इकाई का मुखिया होता है वो पूरी इकाई, वो पूरा भाग, वो पूरा राज्य, पूरा देश उसके लिए एक ही है। ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ಮೊದಲ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಖಿಯ, ನೇತಾರ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದೊಂದೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ, ಕಾಲು, ಇತರೆ ಅಂಗಗಳ ಎಲ್ಲ, ದೇಹದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಅದು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಅದು ರವಾನಿಸುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಾನಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯೋಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯೋ ತರ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಅದೇ ತರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದಂಥವನು, ನಾಯಕನಾದಂಥವನು, ನೇತಾರನಾದಂಥವನು, ಲೀಡರ್ನಾದಂಥವನು ತಾನು ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೋ ಆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಬೇಕು ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ। ಹಾಗೆಯೇ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತ ಹಂಚಬೇಕು। ಆಗಲೇ ಆತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ, ಆತ ನೇತಾರನಾಗ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाही पाए, परिहरिवारी विकार। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार को भगवान ने जड़ चेतन गुण दोष से अच्छाई और बुराई के साथ ही बनाया है। करतार के इस सृष्टि में यह सब है, सबको भी हंस की तरह अच्छाई को ग्रहण कर लेना है और बुराई को छोड़ देना है। हंस पक्षी भी जब दूध में पानी मिल जाता है तो पानी को छोड़कर वह दूध का ग्रहण करता है। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि संत को भी चाहिए कि वह सिर्फ चेतना को, अच्छाई को, गुण को उसने ग्रहण करना चाहिए, विकारों को छोड़कर सही चीजों को वह अपनाना चाहिए। ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಜಡಚೇತನ, ಗುಣದೋಷಮಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ತುಳಸಿದಾಸರು ಹಂಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹಂಸ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಲನ್ನ ಪಡೆದು ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು, ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನ, ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರ, ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छांडिए जब लग घट में प्राण। मतलब यह है कि धर्म हमेशा दया को सिखाता है, धर्म का मूल ही दया है, और स्वार्थ यानी अभिमान हमें पाप की ओर लेके जाता है। पाप का मूल अभिमान है। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक हमारे घट में प्राण होता है, हमारे इस देह में जीव होता है, तब तक हमें दया को, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए. ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ದಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ, ಚೇತನ ಇರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಯೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ದಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ದಯೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರವರು. ಚೌಥಾ ದೋಹಾ ಹೈ, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। इस दोहे में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तो विद्या, विनय, विवेक ही साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा रखता है वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। मतलब यही है कि जब हम पर कोई आपदा आ पड़ती है तो जो हम विद्या सीखे रहते हैं, विनय को हम हमारे माँ बाप से, हमारे गुरुजनों से सीखे रहते हैं, विवेक जो हमारे बुद्धि में रहती है वही हमारे साथ रहते हैं। विपत्ति के संदर्भ में हमारा विवेक ही हमारा साथ देता है। और आगे बढ़कर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम पर, भगवान पर भरोसा करता है वह हमेशा साहसी व्यक्ति होता है, और वह सत्य बोलने वाला होता है, और अच्छे काम करने वाला नेक इंसान होता है. ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ವಿನಯ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆನ ನಾವು, ಯಾವ ವಿನಯವನ್ನ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಹಿರಿಯರಿಂದ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ, ಆ ತರಹದ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕನಾದಂಥವನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಹಸಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸುಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸುಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವ್ರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. पांचवा जो दोहा है, राम नाम मनि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से, दीप रखने से घर के अंदर और बाहर, मतलब घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उजाला फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि हो जाती है। राम नाम रूपी दीप को हमारे जीभ पर रखने से हमारा अंतरंग और बहिरंग दोनों भी शुद्ध होता है। यानी भगवान का नाम हमेशा जापते रहने से हमारा भीतर और जो बाहर जो रहता है वो सब
प्रकाश से भर जाता है। जिस तरह से घर के देहरी पर हम दीप रखें तो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से जिस तरह से उजाला फैलता है, उसी तरह से भगवान का नाम जापते रहने से हम दोनों तरह से, अंदर से और बाहर से हम शुद्ध होते हैं, सही रहते हैं, भले काम की ओर अग्रसर होते हैं। ಈ ಕೊನೆಯ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಏನು ಹೇಳಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಮ ನಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಮನಾಮದ ಜಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಸದಾ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ, ಆತನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹಾಗೂ ಅಂಗಳವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು, ಭಾವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.